آج ہم دوران سال کے 28ویں اتوار کی لطوریہ منا رہے ہیں اور آج کے لطوریہ کلام کی مرکزی آیت جو میری توجہ کا مرکز بنی ہے وہ یہ ہے، سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ شہر یروشلم میں داخل ہونے کے لیے دروازے تھے اور ایک دروازے پر جب کوئی قافلہ دیر سے پہنچتا، رات کو جب دروازے بند ہو جاتے تو اس دروازے کے ساتھ ایک سائیڈ پر ایک چھوٹا دروازہ ہوتا تھا جسے گیٹی ہم کہتے ہیں، اور یہاں بائبل مقدس کے مطابق وہ سوئی کا ناکہ کہلاتا ہے، اور اس میں سے وہ لوگ پیدل چلتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ لیکن جو کوئی سوداگر اپنے اونٹ پر اپنا سامان لے کر آتا تو وہ پہلے اس سارے سامان کو اتارتا اور اونٹ کو بٹھا کر اس ناکے میں سے گزارتا، تاکہ اگر شہر کے باہر وہ ٹھہرے گا تو لوٹ مار کا خطرہ تھا۔ تو سوئی کا ناکہ ایک چھوٹا دروازہ ہوتا تھا جو شہر یروشلم میں داخل ہونے کے لیے بڑے دروازے یا گیٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا، تو اسے سوئی کا ناکہ کہتے ہیں۔ اور یہاں عمل جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان تر ہے، اور اونٹ کو بھی گزارنے کے لیے پہلے اس کے اوپر جو بھی سامان رکھا ہوتا تھا اسے اتارا جاتا تھا۔ قیمتی ہو یا سستا ہو یہ اہم نہیں، لیکن اس کے اوپر جتنا سامان پڑا ہے اسے اتارا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور یہ دولت ہو یا کوئی اور قیمتی ساز و سامان ہو، اسے اتارنا بہت ضروری ہے۔ خالی کرنا، ہم بائبل مقدس میں لفظ دیکھتے ہیں کہ خالی کر دینا اپنے آپ کو۔ اور آج ایک نوجوان آ کر یسوع سے پوچھتا ہے کہ میں ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ 10 احکامات پر عمل کر۔ اس نے کہا میں بچپن سے ہی کرتا آ رہا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ جا پھر اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں میں بانٹ اور میرے پیچھے ہو لے۔ دنیا کا سامان، دنیا کی دولت، جسے ناراستی بھی کہا جاتا ہے، کہ ناراستی کی دولت جو ہے، کوئی بھی شخص اس ناراستی کی دولت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے بنسبت دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ دولت کو ساتھ لے کر جو بھی چلے گا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہے۔ اس لیے دو مالکوں کی خدمت نہیں ہو سکتی، یا تو خدا سے پیار کر لو یا دولت سے، اس دنیا کی عیش و عشرت سے یا اس ناراستی کی دولت سے۔ اس لیے یسوع نے یہ شرط رکھی، ابدی زندگی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ مشن سنڈے بھی ہے، یہی دعوت دیتا ہے۔ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو اس نے کہا کہ اپنے ساتھ تھیلی نہ لینا، 2 کرتے نہ رکھنا، اور جس گھر ٹھہرو اسی گھر میں رہنا اور وہاں سے آگے، یعنی کہ خالی پن دولت کے ساتھ ہم خدا کی بادشاہی کا پرچار بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم سادگی، حلیمی اور اس کے مزاج کو نہیں اپناتے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ یسوع کا پیغام ہے وضاحت کے ساتھ۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، پہلی تلاوت حکمت کی کتاب میں سے لی گئی ہے، تو حکمت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ایک بیش قیمتی تحفہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکمت جو ہے یہ ملکہ ہے۔ دولت، شہرت جو ہے اس کی کنیزیں ہیں۔ جس کے پاس حکمت ہے اس کے پاس کنیزیں، دولت، شہرت خود بخود آ جاتی تھی۔ اس لیے حکمت کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور حکمت جو ہے یہ خدا کے خوف سے شروع ہوتا ہے۔ تو خوف خدا جو ہے حکمت کا آغاز ہے۔ اگر ہم میں خوف خدا ہے تو ہم لالچ نہیں کریں گے، ہم دنیا کی خدمت کریں گے، دوسروں کا احساس کریں گے، دوسروں سے پیار کریں گے، کیونکہ دولت جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے ہمیں روکتی ہے۔ وہ لالچ ہے، لالچ کے ساتھ انسان کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں۔ اس کے لیے داخل ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم غریبوں کا احساس کریں، مجبوروں کا احساس
प्यार करें, जैसे मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, मुकद्दस एंथनी ऑफ पादुआ और दीगर मुकद्दसीन जिन्होंने सब कुछ जो है खुदा की राह में बेचकर गरीबों में बांट दिया और खुदा की बादशाही का प्रचार शुरू कर दिया। मिसालें हैं हमारे साथ। दूसरों का एहसास करने वाला, दूसरों से प्यार करने वाला, दूसरों का भला सोचने वाला, दूसरों की मदद करने वाला खुदा की नज़र में मकबूल ठहरता है। इसलिए खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें दौलत से नहीं, खुदा से प्यार करना है। इस दुनिया से नहीं, बल्कि खुदा से, जो अब्दी जिंदगी देने वाला रहीम खुदा है, और यस्सु से, जो आज कहता है कि अपना सब कुछ बेच, गरीबों में बांट और मेरे पीछे हो ले। तो यस्सु की पैरवी के लिए जो कुछ हमारे पास है वो हमें बांटने की जरूरत है। अब कोई सवाल कर सकता है कि फादर जी, हमारे पास तो इतनी दौलत नहीं है, हम तो गरीब हैं और इस मुल्क में रहते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। भाई ये सच है, हम दौलतमंद नहीं, लेकिन अब फिर हमें किस बात से किनारा करने की जरूरत है, क्या छोड़ने की जरूरत है? तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें सबसे पहले लापरवाही, नमाज ना पढ़ने की, दुआ ना करने की, इतवार को गिरजाघर में ना जाने की लापरवाही, इससे किनारा करने की जरूरत है। अगर हमारे दिलों में लालच है किसी चीज का, हसद है किसी के बारे में, किसी को हम बुरा भला कहते हैं, अपने अल्फाजों से, अपनी नजरों से किसी के बारे में हम मनफी सोचते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इन सब बुराइयों से किनारा करके पाक दिल, पाक नीयत और रास्तबाज जिंदगी गुजारते हुए यस्सु की पैरवी करनी है। हमारे लिए ये है खाली कर देना, अपने आप को खाली कर देना। जैसे ये सौदागर जो है अपने ऊंट से सारा सामान उतार देता है ताकि उसे सुई के नाके से गुजार सके, इसी तरह हमें भी अपने ज़मीर से, अपने ज़हन से, अपने दिलों से ये सारी बुरी रविशों को और ये सारी लालचों को, बुराइयों को दूर करके पाक होकर यस्सु के पास आना है। तब हम उसकी सच्चे दिल से पैरवी कर सकते हैं। एक शख्स सारी उम्र मेहनत करता है और उसने मेहनत करके 50 करोड़ रुपया कमा लिया और उसने सोचा कि भाई अब अच्छी जिंदगी गुजरेगी, अब मजा करते हैं। तो उसी वक्त मौत उसके सामने आके खड़ी हो जाती। मौत उसको कहती मैं तुझे लेने आई। वो उससे हम कलाम होता है, गुफ्तगू करता है, बहस मुबासा करता है, कैसे ले जा सकती हो, मैंने सारी उम्र ये पैसा कमाने में गुजार दी, अब मेरा वक्त आया है थोड़ा सा खुश होने के लिए, मजा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और तुम मुझे आकर लेने आ गई। उसने कहा जो कुछ भी है, अब तेरा वक्त आ गया है, तूने मेरे साथ जाना ही जाना है। और उसने मिन्नत की, मुझसे 25 करोड़ ले लो और मुझे एक दिन दे दो। मौत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा भाई 50 करोड़ ले लो। उसने कहा नहीं, सारे के सारे पैसे ले लो। उसने कहा नहीं, तेरा वक्त पूरा हो गया, तू जा सकता है, तुझे जाना है मेरे साथ, अब कुछ नहीं हो सकता। और उसने कहा मुझे 2 मिनट ही दे दो, 2 मिनट। मौत ने कहा इस 2 मिनट में इसने क्या करना है, उसका ले लो। और वो जल्दी से भागा और उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिख दिया जल्दी से, भाई जिसके पास पैसे हैं वो अभी से ही एंजॉय करना शुरू कर दे, अभी ही इसको लगाना शुरू कर, क्योंकि बाद में वक्त नहीं मिलेगा, एक लम्हा भी नहीं मिलेगा। मसीह में मेरे अजीजों, एक लम्हा भी हमारी ये दौलत जिंदगी का नहीं खरीद सकती। जो दौलत एक लम्हा जिंदगी का आपके लिए, मेरे लिए नहीं खरीद सकती, तो हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो जिंदगी है उसके पीछे चलना चाहिए। वो है यस्सु, जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इस दुनिया में भी वो हमें फजाइल से माला माल रखता है और आने वाली जिंदगी में भी वो हमारे साथ रहेगा। और उसने ये दावत दी है कि अपना सब कुछ बेच, गरीबों में बांट और मेरी पैरवी का, मेरे पीछे हो ले। तो आए उसकी पैरवी करें,
जो हमारी खातर सलीब पर जान देता है, जो हमारी खातर अपने बदन और खून को हमें अता करता है, जो हमारी खातर सबको माफ़ करता है और हमारी खातर ये पैगाम देता है कि मेरे पीछे हो लो। तो आए सच्चे मसीही होते हुए इस दुनिया की दौलत, शोहरत और चीज़ों के पीछे ना भागें, बल्कि यस्सु की पैरवी करें जो हमसे प्यार करता है और हमें अब्दी ज़िंदगी देना चाहता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।